हेलो स्टूडेंट, आज आम दशम श्रेणी औद्योगिकरण चैप्टर पढ़ा। औद्योगिकरण कौन? चाकरी किंबा अन्यान्य वृत्तिगत कार्य को छाड़ी निजस्व उद्योग बा व्यवसाय प्रतिष्ठा करिवार प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहा जाए। उदाहरण स्वरूप कौनसी निजस्व चा बा कॉफी दुकान, फास्टफूड स्टॉल बा कंढे तैयारी कारखाना। तेबे उद्योगी किए? व्यवसाय बा उद्योग प्रतिष्ठाता को उद्योगी कहा जाए। तेबे उद्योग कौन? व्यवसाय बा औद्योगिकरण प्रक्रियार परिमाणात्मक एकक। उदाहरण स्वरूप एक होटेल, दुकान, कॉफी शॉप आदि को उद्योग कहा जाए। तेबे औद्योगिकी आत्मनियुक्तिर सुजोग सृष्टि करे, रोजगार और वृत्तिर विस्तार पे सुजोग प्रदान करे। गोटे उद्योग अन्य व्यवसाय बा उद्योग को आमंत्रण करिथाए। एहा अन्य सेवा सह जड़ित हुए, जेपरी कंचामाल जोगाणकारी, परिवहनकारी, जोगाजोग स्थापनकारी, वितरणकारी, विज्ञापनकारी फार्म, हिसाब तदारककारी फार्म। एहीपरि भावरे एहा देशर विकास रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे। किंतु काहींकि बहुत कम लोक उद्योग को एक वृत्ति भावरे बाछंती। साधारण रे गोटे धारणा अछि जे उद्योगी माने केबे केबे जन्म नेथांती। तेबे कोनोसी समाज तार अर्थनैतिक विकास योजना गुड़ी को फलवती कराइबा पई उद्योगी जन्म सुजोग को अपेक्षा करि परिबो नाही। तेबे गोटे देश पई आवश्यक कौन? उद्योग को एक वृत्ति भाव में ग्रहण करवा, अल्प बयसरू ही व्यक्ति को ए विषय रे अवगत करवा, उद्योगी हेबा पई अनुकूल वातावरण सृष्टि करवा। वर्तमान में देखिबा औद्योगिक संकल्पना बा कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उत्पादनर 4टी नियामक रही: भूमि बा लैंड, श्रम बा लेबर, पुंजी बा इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप बा औद्योगिकी। उत्पत्ति दृष्टि औद्योगिकी बा एंटरप्रेन्योरशिप शब्दटी एंटरप्रिट नामक फरासी शब्दरू उत्पत्ति लाभ करिछि, जार प्रकृत अर्थ है सैन्य अभियान उपक्रम। तेबे जड़े उद्योगी कौन करे? तेबे जड़े उद्योगी नूतन बजार अन्वेषण करे, प्राविधिक नवीकरण रे नियुक्त रहे, सबुदिन युद्धम देही डाकरार सम्मुखीन हुए और नूतन द्रव्यर उद्भावन करे। तेबे रिचर्ड कांटिलन अष्टादश शताब्दी रे प्रथमे उद्योगी शब्दर प्रचलन अर्थनीति रे करिथिले। रिचर्ड कांटिलन को मतरे उद्योगी किए? से कहते एक निर्दिष्ट दर रे उत्पादनर माध्यम को किणी भविष्यत रे उत्पाद को अनिश्चित दर रे बिक्री करुथिबा व्यक्ति विशेष हेउची जणे उद्योगी। औद्योगिकीर अर्थ आशंका और अनिश्चितता बहनकारी, उत्पादन संसाधन संयोजनकारी अर्थात उत्पादनर कारक जेपरी मशीन, कंचामाल, श्रमिक और अन्य संसाधनर व्यवस्था करती। नूतन उत्पाद प्रवर्तनकारी बा नूतन उत्पादर सृष्टिकारी, पुंजी प्रावधानकारी बा पुंजी जोगाणकारी। औद्योगिकीर वैशिष्ट्य: प्रथमे यह एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम अटे, अर्थात यह एक सुव्यवस्थित पर्यायक्रमिक उद्देश्यमूलक कार्य अटे। एथिपाई किछि स्वभावगत निपुणता तथा अन्य ज्ञान और सामर्थ्य आवश्यकता रही। एहाकु पेशादार शिक्षा माध्यम रे अथवा निरीक्षण और कर्म विज्ञता द्वारा विकसित करा जाई परिबो। द्वितीय रे यह आईनसंगत तथा उद्देश्यदित कार्यक्रम अटे। आईनसंगत भावे कार्य हाथ को नेबा एहार मुख्य उद्देश्य अटे। यह मूल्यबोध भित्तिक हेबा सह व्यक्तिगत फायदा और सामाजिक भाव में लाभदायी हेबा आवश्यक। तृतीय रे सृजनशीलता बा क्रिएटिविटी। यह कौनसी उद्योग बा व्यवसाय रे खर्च काट अथवा आय वृद्धि रे सहायक हुए। यह नूतन मूल्यबोध सृष्टि करिवारे सहायक होइथाए। यह नूतन प्रक्रिया रे नुआ द्रव्य सृष्टि करे, नूतन बजार और साधन अन्वेषण करे, वैषयिक ज्ञान और ज्ञान कौशलर उद्भावन करे,
ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଶସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଉତ୍ପାଦନର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ସହାୟତାରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାରର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ଉତ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପଞ୍ଚମରେ ଆଶଙ୍କାର ମୁକାବିଲା ବା ରିସ୍କ ଟେକିଂ। କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ବ୍ୟବସାୟଟି ସଫଳ ହେଉ ବା ଅସଫଳ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା, ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେବା ଓ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲାଭର କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଲାଭରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ବହୁ ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ଆଶଙ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାରଗତ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଜଣେ ସମସ୍ୟାର ଅଂଶ ନ ହୋଇ ସମାଧାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ମେଧା ବ୍ୟବହାର କରି ନୂତନ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୁଯୋଗ ବା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ନିଜସ୍ୱ ଧାରଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦ୍ବୋଧ କରାଇବା ଭଳି ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହାସଲ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ସହ୍ୟ କଲା ଭଳି ସାହସୀ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସହ ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖେ ଓ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ଓ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା। ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ କହିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତଥା ନବୀକରଣକୁ ବୁଝାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ଚଳନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉତ୍ପାଦ, ବଜାର, ବୈଷୟିକ ତଥା ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ପୁଣି ନୂତନ ରୂପ ନିଏ। ବିକଶିତ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ପରିଚାଳକମାନେ ତା'ର ପରିଚାଳନା ଭାର ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଯେପରି ଭାରତରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଲିକ ପରିଚାଳକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଭୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ଓ ପରିଚାଳନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆଧାର କରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତେବେ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଓ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ଏକ ଚଳନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହେ। ସମ୍ବଳର ଅନୁସ୍ଥାପନ ଆଧାରରେ ଏକ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସମ୍ବଳର ଅଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରେ। କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ପାଖରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏକ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ଅନୌପଚାରିକ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଧା ନଥାଏ ଓ ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହେ। କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ଅଟେ ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନ ଚଳିବା ସମସ୍ୟାଜନକ ହୋଇପାରେ। ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ଆଧାରରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀର ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି ବା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଯେପରି କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ପାଇବା। ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି କ୍ଷମତା ବା ପାୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ତର ଓ ପରିଚାଳନା ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି, ଯେପରି ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ସିଇଓର ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା। ଉଦ୍ୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ଏକ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀର ମୁଖ୍ୟ ଏକ ମାଳିକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଆର୍ଥିକ ଫାଇଦା ଆଧାରରେ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦରମା ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ନବୀନ ବା ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତେବେ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ ନିଏ। କିନ୍ତୁ
ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାରି ରଖେ ବା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ୱରୂପ ନୂତନ ମାର୍ଗ ଆପଣାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଶଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ଔଦ୍ୟୋଗିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଶଙ୍କା ବିମୁଖ ରହେ ବା ଶଙ୍କାରୁ ଦୂରରେ ରହେ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଓ କମ୍ ଆଶଙ୍କାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ପାଇବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବେଚନାତ୍ମକ ତର୍କ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନିଗମ ବା ସଂସ୍ଥାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହ ତର୍କ ଓ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହେ। କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ମାପକ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଔଦ୍ୟୋଗିକୀ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଗୋଟିଏ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବସାୟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ସୁଯୋଗ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ବା ସୁଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଉତ୍ସାହପଣ ବା କ୍ୟୁରୋସିଟି ଓ ସମ୍ବଳ ବୁଝାମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ। ସେହିପରି ଜଣେ ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା, ତନ୍ତ୍ର ଅଭିକଳ୍ପନା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା, ପ୍ରଣାଳୀର ରୂପରେଖ ତିଆରି କରିବା ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବା, ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଜଣେ ସବ୍-ଜାନ୍ତା, ଯାହାର ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସହ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ଯାହାର କୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥାଏ। Then see you in part 2 and thanks for watching and must comment if there is any doubt and please like, share and subscribe. Thank you.